영독 5강의 5번, 6번 장문 지문을 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 5 and 6. Following the dramatic arc of sporting contests and athletic careers allows us to witness the efforts of athletes to live good human lives, to pursue excellence, victory, fame, and fortune, and also to deal with failure and loss. And while the drama of a play or novel is the scripted drama of the author's creation, the drama of sport is that of real people who must live with the consequences of their decisions. This is one reason why I reject the idea that sports should be sharply separated from real life. When we watch sports, we are not watching characters. The actor who plays Romeo doesn't die at the end of the performance. He gets to leave the character's plight behind when he goes home. By contrast, injuries that players suffer in the pursuit of their goal are not rehearsed, and the quarterback of the losing team does not get to divest himself of the game's result. If these features of sports do not necessarily make sports an encouragement to ethical reflection that is superior to drama or literature, I think they at least show that sports are not inferior in this regard. At a minimum, I want to insist that if it makes sense to regard the plays of Shakespeare as legitimate sources for our own thinking about the nature of the good life, then there is no reason to think that sports are less capable of igniting such reflective capacities. 문법 분석합니다. 첫 번째 문장 첫 단어 following은 동명사로서 주어 역할을 하고 동명사가 주어일 때는 단수 취급하기 때문에 allow s가 붙습니다. 그리고 allow는 permit와 같은 뜻이죠. allow 목적어 다음에 to 부정사가 목적격 보호를 쓰는데 목적어가 동사하도록 한다 이런 뜻으로 해석하면 됩니다. 굳이 허락하다 허용하다는 해석을 할 필요까지 없어요. 그 다음에 effort라는 단어는 뒤에 to 부정사가 연결되어서 수식을 받을 수가 있고 그리고 to pursue, to deal with는 and를 중심으로 병렬 구조로 나와 있습니다. 다음에 while은 뭐만한 동화도 있지만 여기에서는 while이 뭐뭐인 반면에라고 해석하면 되고 scripted 하면은 각본의 의안으로서 ed가 붙어서 드라마를 수식합니다. 대시 굉장히 중요하죠. The drama를 가리키는 대명사입니다. 수능에 출제가 된 적 있죠. 꼭 기억하세요. 대시나 도우저는 앞에 나온 명사를 반복해서 받아줄 때 사용할 수 있다는 거. 다음에 real people이 선행사고 who가 주격관계 대명사죠. 그 다음에 one reason이 선행사고 y가 관계부사입니다. y의 선행사는 reason 하나밖에 없어요. 관계부사 뒤에는 완전한 문장입니다. I reject the idea가 주어동사 목적어 구조 삼행식 완전한 구조입니다. 그리고 the idea는 대절과 동격 관계를 이루고 있고 that은 동격 접속사입니다. 동격 접속사는 해석할 때는 뭐뭐라는 이란 의미로 해석하시면 돼요. 그 다음 should be separated, should be pp 수동 형태죠. be separated from 뭐뭐와 구별되다라는 뜻으로서 여기서 sharply라는 부사는 separated라는 pp를 수식합니다. 그 다음 the actor who 역시 주격 관계대명사 who죠. 그리고 by contrast 다음에 injuries가 선행사고 대시 목적격 관계대명사입니다. 왜냐하면 suffer이 타동사로서 뒤에 목적이 없기 때문에 injuries가 선행사로 빠져나가서 대선 목적격 관계대명사가 되고요. 그 다음에 injuries and injuries에 대한 동사가 지금 여기 나오는 are이죠. 그리고 are not rehearsed, b 플러스 pp죠. 예행 연습이 되지 않는다, rehearsal이 되지 않는다 이런 뜻이죠. 그 다음에 divest himself of인데 자, 이 표현은 밑에 정리해놨습니다. divest A of B A를 B로부터 벗어나게 하다 이렇게 해석하시고 또 하나는 A에게서 B를 빼앗다 박탈하다라는 뜻입니다. 이럴 때는 deprive라는 단어 있죠. deprive deprive A of B와 똑같은 의미로 쓰입니다. 둘 다 기억하셔야 돼요. 그래서 여기 올라가 보면 himself가 제기대명사로 나왔는데 문장의 주어가 the quarterback이죠. 패배한 팀의 쿼터백이 주어기 때문에 himself라는 목적어와 똑같습니다. 그래서 제기대명사를 썼고요.
not necessarily,는 부분 부정이죠. 반드시 뭐뭇이 아닌이란 뜻입니다. 그리고 make sports an encouragement, 오형식 문장 구조입니다. 스포츠를 자극제로 만들지는 않는다 이런 뜻이죠. 그리고 ethical reflection, 선행사고 대시 주격 관계 대명사입니다. 그리고 be superior to는 뭐뭐보다 우월하다라는 뜻이죠. 그 다음에 I think 접속사 대 생략되었고 think는 타동사이기 때문에 접속사 대선 써도 되고 안 써도 됩니다. 대선 생략된 구조고 they는 앞에 반복되는 스포츠 특징들을 가리키는 대명사입니다. 그 show 타동사고 대시 접속사죠. 그 다음에 want는 to 부정사가 바로 목적으로 올 수가 있죠. 그리고 insist 역시 주장하다라는 타동사인데 대절이 목적절이고 대선 접속사입니다. 대절 안에서 다시 if 주어 동사절이 나오죠. 자, if it makes sense to regard 구조에서 it은 가주어입니다. 그리고 to regard A as B, A를 B로 여기다란 to 부정사와 진조 구조입니다. 물론 make sense는 타당하다란 뜻으로 해석하시면 돼요. 그 다음에 there is no reason to think that인데 to think라는 부정사가 reason을 수식하죠. that이라고 생각해야 될 이유는 없답니다. think는 타동사니까 that이 목적어절인데 that은 접속사고 be capable of ing가 되겠죠. 뭐뭐 할 수 있다는데 덜 할 수 있다는 뜻이겠죠. igniting 할 때 ing는 동명사가 됩니다. 이렇게 해서 문법 어렵지 않아요. 간단한 것이 나와 있기 때문에 우리가 살펴봤고 그 다음 해석을 통해서 내용 정리를 해 나가야 되는데 장문이라고 너무 어렵게 생각하지 마시고 장문 독해를 연습을 해야 됩니다. 왜냐하면 시간적인 연습도 해야 되고 또 장문 독해의 수준을 여러 번 연습해 봐야만이 마지막 41번, 42번도 우리가 맞출 수가 있어요. 문제 적응력을 기르어야 되니까. 그래서 장문은 꼭 여러분들이 공부를 하셔야 됩니다. 첫 번째 문장에서는 스포츠 경기와 운동선수의 경력의 극적인 arc는 궤적이죠. 살아온 길. 그런 궤적을 따라가는 것은 우리가 훌륭한 인간의 삶을 살려는 운동선수들의 노력을 보도록 해준다. 목격하도록 해준다. 이런 뜻이죠. 그 훌륭한 삶이 뭐냐면 탁월함, 승리, 명예, 부를 추구하는 것. 그리고 또한 실패나 패배에 대처하는 것. 이런 여러 가지 그런 과정이죠. 훌륭한 인간의 삶을 살려는 운동선수의 노력을 보도록 해준다는 거죠. 스포츠 대회를 쭉 따라가 보면, 거기서 또 선수들 경력을 쭉 따라가 보면은, 그런 극적인 궤적이라고 그래요. 극적인 궤적. 셋째 줄에 and, 그리고 희곡이나 소설의 드라마는 그 희곡이나 소설을 쓴 저자가 만들어낸 것에 각본에 의한 드라마죠. 짜맞추기니까. 그런 반면에 스포츠 드라마는입니다. 이 중요한 내용이에요. 대선 더 드라마를 가리키는 대명사니까 스포츠 드라마는 그 선수들이 내리는 결정에 대한 결과를 감내하면서 살아야 하는 실질적 사람들의 드라마다는 겁니다. 이 말은 현실적이라는 이야기죠. 그래서 그 다음 문장에 이것이 바로 내가 스포츠가 실질적 삶과 뚜렷하게 구별되어져야 한다라는 그 생각을 거부하는 한 가지 이유가 되는 것이다. 현실적으로 바라볼 수 있다는 것이. When we watch sports, 우리가 스포츠를 볼 때 우리는 스포츠의 등장인물을 보고 있지는 않다. 로미오를 연기하는 그 배우는 공연이 끝날 무렵에 죽지 않는다. 죽지 않는 거, 실제로 죽지 않는 거예요. 연극 속에서는 죽지만. 그가 집으로 갈 때, 그 등장인물의 공경을 뒤에 남겨두게 된다. 놔두고 간다는 거죠. 이거는 대조적인 터닝 포인트죠. 대조적으로. 운동선수들은 그들의 목표를 in the pursuit of, 추구하는 과정에서 겪는 그런 부상들이겠죠. 운동기가 많이 다치죠. 이런 부상들은 예행 연습이 되지 않아. 그렇죠. 현실이니까. 그리고 패배한 팀의 쿼터백은
자기 자신이 그 게임의 결과 패배죠, 이거는. 패배죠. 그 게임의 결과인 패배에서 벗어나지 못한다는 것은 결국은 인정하고 받아들이고 또 열심히 극복을 해야 되고 그런 과정이 현실적이라는 이야기예요. 그럼 if는 양보로 해석하세요. 비록 스포츠의 이러한 특징들이 난 necessarily 반드시 스포츠를 드라마나 문학보다 우월한 윤리적인 그런 성찰에 대한 자극제로 만들지는 않는다 하더라도 내가 생각할 때 스포츠의 특징들은 적어도 보여주는 겁니다. 스포츠가 이런 점에서는 열등하지 않다는 거. 뭐 드라마나 문학과 비교해봐도 열등하지 않다는 것을 보여준다고 나는 생각한다는 거죠. 왜냐하면 현실적이기 때문에 현실에 실제로 일어나는 일들이니까. at a minimum 최소한으로 나는 대처를 주장하기를 원한다. 그 대처이 뭐냐? 만약에 가조진조죠. 셰익스피어의 희곡을 훌륭한 삶의 본질에 대해서 우리 자신의 생각을 위한 정당한 출처로서 여기는 것이 타당하다면 그렇다면 스포츠가 그런 성찰하는 역량을 촉발시킬 능력이 덜하다고 생각할 이유는 없다는 거죠. 스포츠도 그와 마찬가지로 성찰하는 역량을 촉발시킬 수 있다는 겁니다. 그래서 이거의 중심 소재가 훌륭한 삶이 무엇인지 성찰하는 방법으로 스포츠를 관람하는 것이라는 내용이거든요. 자, 전체 스토리를 다시 한번 정리해보고 문제를 풀어보면 도입 부분에서는 스포츠를 통해서 볼 수 있는 것, 즉 훌륭한 인간의 삶을 살기 위한 운동선수들의 노력, 그리고 스포츠에서의 드라마는 그 선수들이 내린 결정에 따른 결과를 감당하면서 살아가야 하는 실제 사람들의 드라마다란 말을 했죠. 그러면서 그 다음 문장에서 스포츠와 현실의 삶에 대한 이야기를 하는데 스포츠와 현실의 삶을 뚜렷하게 구별해야 한다는 생각을 나는 받아들일 수 없다는 이야기를 했죠. 그리고 부연하는 내용으로서 희곡이나 소설과는 구별되는 스포츠와 현실의 유사성에 대한 이야기거든. 희곡이나 소설에서 등장하는 인물과는 다르게 운동선수는 현실에서의 공경과 결과를 있는 그대로 직면해야 된다는 거죠. 그래서 패배로부터 벗어나지 못한다는 말이 있었잖아요. 그래서 윤리적 성찰 자극제로서의 스포츠인데 마지막에 스포츠는 희곡 또는 문학만큼이나 우수한 윤리적 성찰 자극제가 될 수 있다라는 말로 매듭을 짓고 있죠. 그러면 제목 문제를 보면 1번에 efforts to deal with the declining viewership 이 단어 외우세요. 시청률, 시청자 수, 시청자층이 됩니다. of sport는 스포츠에 감소하는 시청률에 대처하려는 노력. 그 말 아니지요? 두 번째, watching sports, 스포츠 관람이죠. A way to reflect on what the good life is인데, reflect on은 뭐뭐에 관해서 되돌아보다는 뜻이거든. 그래서 훌륭한 삶이 무엇인지에 관해서 되돌아보는 방법, 스포츠 관람. 이게 정답이 되겠죠. 2번. 3번에 스포츠 팬이 되는 것. 여러분의 정신적 건강을 위해서 추천되지 않는다. 그런 말 아니고. 네 번째는 단지 게임 이상인 것. 스포츠가 사회적 정의를 어떻게 정진시키고 발전시키느냐. 그것도 아니고. 5번에 보면 reflective practice, 성찰적 습관인데 그것은 운동선수들이 그들의 경기력을 향상시키도록 도와주느냐? 지금 그런 말도 아니죠. 정답은 2번입니다. 이렇게 해서 5강의 5번, 6번 지문을 마무리하겠습니다. 자, 날씨도 덥고 비도 오고 습도 높죠. 짜증내지 마시고 열공하십시오. 영독 5강의 11번, 12번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 11 and 12. Ownership of the media gives control over the nature of the information distributed. Proponents of public ownership of the media argue that because information is a public good, that is,
Once it has been supplied to some consumers, it is hard to keep it away from others who have not paid for it. Private owners tend to provide less information than would be socially desirable. They also argue that with private ownership, the media industry runs the risk of representing the views of only a narrow group in society, and state ownership of the media is necessary to expose the public to desirable cultural or educational themes or values. Opponents of public ownership argue that government control of the media can be used to manipulate people and distort the information supplied in the incumbent government's favor. Moreover, experience shows that government owned enterprises are less likely to be responsive to consumer demand. Finally, government owned media are not subject to competition, thus giving rise to the danger of both poor quality production and inefficiencies. A recent article on the British Broadcasting Corporation, BBC, claims that government ownership makes it harder than it would otherwise be for other media companies to grow. The article claims that the large amounts of tax revenue that are given to the BBC give it an advantage relative to private companies. It also contends that as a private company, the BBC would be more dynamic and therefore better able to compete with global media firms. 문법 분석 들어갑니다. 첫 번째 줄 끝에 단어 distributed, pp죠. distribute가 배포하다 뜻인데 pp가 되어서 뒤에 목적은 없습니다. 앞에 the information을 수식하죠. 배포되는 정보의 성격이란 뜻입니다. 두 번째 줄 중간에 argue는 주장하다는 타동사입니다. 대절이 목적어절이 되는데 대시 접속사가 됩니다. 그 안에서 because가 접속사고 주어동사 구조로 나오는 부사절입니다. 이유부사절. 그리고 세 번째 줄에 has been pp라는 현재 완료 수동태입니다. 수동태. 그 다음에 it is hard to 부정사는 가주어 진주어 문장 구조입니다. 이때 keep 목적 away from 위에 적어놨죠. 목적 뭐뭐로부터 목적을 멀어지게 하다죠. from이야로부터 목적을 멀어지게 하다 뜻입니다. 그리고 others는 후에 선행사가 되죠. 지금 셋째 줄과 넷째 줄에 it이 반복적 나오는데 정보냐 가주어냐 이걸 확실히 구분하셔야 돼요. 그리고 넷째 줄 중간에 tend to 부정사는 동사는 경향이 있다는 뜻이고 그 다음 줄 argue 대체를 또 나왔죠. 그리고 다음 줄 앞에 run the risk of 뭐뭐 할 위험이 있다라는 표현입니다. representing은 over의 목적어니까 동명사인데 represent가 타동사가 되겠죠. 그래서 대변하다, 이때 represent는 대변하다로 해서 가세요. 대변하다. 다음 줄에 The media is necessary to 부정사인데 이 to는 뭐뭐 하기 위하여라고 해석이 되고 뭐뭐 하는데 라고 해석이 됩니다. expose A to B, A를 B에 노출시키다, 접하게 하다죠. 노출시키다로 해석할 수도 있고 접하게 하다라고 해석할 수도 있어요. 좀 더 내용 흐름이 좋은 거를 단어를 선택하면 됩니다. 다음에 argue 대절 반복적으로 또 나오죠 지금. 그 다음에 can be used to manipulate인데 be used to 동사 원형은 동사하기 위해서 이용되더라는 표현 반드시 외워두세요. be used to ing는 ing한테 익숙하다는 뜻이지만 비교해서 be used to 동사 원형은 동사하기 위해서 이용되다 표현이고 manipulate는 조종하다는 타동사입니다. 뒤에 people 목적어 나오죠. 그리고 C에 distort가 밑줄 쳐져 있는데 역시 to manipulate와 병렬입니다. 왜곡시키다 뜻이죠. 그 다음에 splide가 첫 번째 줄에 distributed하고 똑같죠. pp로서 뒤에 목적 없죠. 그래서 information을 수식합니다. 제공되는 정보를 왜곡하기 위해서 이용될 수 있다라는 뜻입니다. 다음 show는 타동사고 대절이 목적어절이고 대절은 접속사. 그 뒤에 보면 are less likely to be responsive to인데 be responsive to는 뭐뭐에 즉각 반응하다는 뜻으로서 밑줄 친 부분을 해석을 이어가면 소비자의 수요에 즉각적으로 반응할 가능성이 덜하다, 더 적게 반응한다 이런 느낌이죠. 그 다음 바로 밑에 보면
be subject to는 뭐뭐의 영향 하에 있다는 표현 반드시 외워야 될 수고 중요한 수고입니다. 그리고 government owned media부터 그 다음 줄에 competition까지가 주절입니다. 그리고 콤마 나오죠. 그 다음에 giving rise to 해서 giving은 현재분사입니다. giving 주절 다음에 콤마 찍고 ing는 현재분사예요. 수능에 나왔습니다. 작년에도. give rise to는 무엇을 일으키다는 표현이죠. 그리고 다음 줄에 보면 claims 대절이죠. claim 주장하다 대절, argue 대절, claim 대절. 그리고 make 다음에 이시 가목적어, hardly 목적격 보어, for other media companies가 의미상 주어, to grow가 진짜 목적어입니다. 그리고 then it would otherwise be는 중간에 삽입되어서 이 내용을 앞의 내용과 비교해서 지금 이어주는 글입니다. 그 다음 claim 대절이죠. 역시 위에서 반복되는 내용이죠. 주장하다 대절 주장하고 그 다음에 tax revenue는 세금 수입 세수죠. 대시 주격 관계 대명사고 be given to the BBC인데 밑에 보면 사형식 구조에서 give 다음에 간접 목적어 직접 목적어 나오거나 아니면 직접 목적어를 앞으로 빼고 to를 쓰고 간접 목적어를 뒤로 보냅니다. 이 직접 목적어 to 간접 목적어를 수동태로 바꾼 게 직접 목적어 주어로 나오고 be given to 간접 목적어죠. 이 구조가 본문에 나와 있죠. are given to the BBC입니다. 여기서 the BBC는 간접 목적어에 해당되는 부분이었죠. 그래서 that부터 BBC까지가 tax revenues 선행사로 빠지면서 the large amount가 주어입니다. give가 동사, 이시 간접 목적어, advantage가 직접 목적어죠. 그리고 여기서 잠깐 잘라주면서 relative to는 뭐뭐 비교하라는 표현입니다. 그리고 이선 앞에 나왔던 the article을 가리키고 content 대절이죠. 역시 이것도 주장하답니다. 대절. 지금 argue, claim, contend 이 동사 이외에도 insist, persist, hold 대절, maintain 대절 전부 대절을 주장하다는 단어로 씁니다. 아시겠죠? 필요한 부분은 여러분들이 알아서 메모하시고 제가 이야기 말로 했는 거는 자, 그 다음에 해석을 하면서 어떤 내용이 그린지를 살펴보러 갑시다. 해석하면서 내용을 정리해 보겠습니다. 첫 번째 문장에서 미디어의 소유권이죠. ownership은 소유권입니다. 미디어의 소유권은 통제권을 준다는 거죠. 뭐에 관해서 통제권을 주냐면 배포되는 정보의 성격에 대한 통제권을 줍니다. 배포되는 정보의 성격에 대한 통제권을 주는 게 바로 미디어의 소유다. 그러면서 두 번째 문장에 미디어의 공공소유입니다. 미디어의 공공소유를 지지하는 사람들, 프로포넌트 단어 외워야 됩니다. 지지하는 사람들은 주장을 한다. 대절. 정보가 공공재이기 때문에 즉 그 정보가 몇몇 소비자들에게 제공되었다면 그 정보에 대해서 돈을 지불하지 않은 다른 사람들로부터 그 정보를 멀어지게 하기가 어렵다는 것. 왜? 공공재이기 때문에. 모든 사람들이 그 정보를 공유할 수 있다는 거죠. 그리고 민간 소유자는 tend to provide, 제공하는 경향이 있다. 더 적은 정보를 뭐보다도 would be socially desirable, 사회적으로 바람직한 것보다도 이 말은 공공재는 모든 사람이 공유할 수 있는 그런 특징과 장점을 가지고 있죠. 그런 부분이 사회적으로 바람직한 점이라고, 정보에 대해서. 그런데 이런 것보다 민간이 소유를 해버려요, 그 정보를. 그러면 많은 사람들에게, 모든 사람들에게 정보를 제공할 가능성이 덜하겠죠. 이런 경향이 있다는 겁니다. 이렇게 이제 미디어의 공공소유를 주장하는 사람들, 지지하는 사람들은 이런 견해를 갖고 있다는 거죠. 아시겠죠? 그 다음 그들은 여기서 대의는 지지하는 사람들이죠. 이 사람들은 또한 주장하기를 with private ownership이죠. 사적인 그런 소유를 통해서, 사적인 소유를 통해서 미디어 산업은 사회 안에 있는 오직 제한된 집단의 견해만을 대변할 위험성이 있다. 라고 주장을 해요. 그렇겠죠.
개인이 또는 어떤 소수의 집단이 사적으로 공유하면, 소유하고 있으면 당연히 자기들에게 유리한 집단에만 어떤 견해를 대변하잖아. 그걸 제공해 정보를 주고. 그리고 미디어의 국가 소유는 필요하다는 겁니다. 뭐 하는데 필요하냐면은 대중들에게 바람직한 문화적, 교육적인 주제나 가치들에 노출시키는 거 또는 접하게 하는데 필요하다고 지지하는 사람들은 주장을 한다는 거죠. 그렇죠? 별로 어려운 건 아닙니다. 정확하게 해석만 할 수 있으면 내용은 이해될 거예요. 그 다음 opponents of public ownership이죠. 공공 소유에 반대하는 사람들, 이번에는 반대자들입니다. 주장하기를 정부는 미디어의 정보의 통제는 뒤에 보면 in the incumbent government favor, 현 정부의 유리한 방향으로 사람들을 조종을 하고 제공되는 정보를 왜곡하기 위해서 이용될 수도 있다라고 주장하는 거죠. 그렇죠? 그 정부가 미디어에 대한 통제권을 가지면 정부에 유리하게 정보를 알려주잖아. 그리고 일부분은 왜곡도 하고. 그렇죠? 그 다음에 게다가 경험은 대절을 보여줍니다. 경험에 따르면 정부 소유의 기업들은 소비자의 수요에 적극적으로 반응할 가능성이 덜하다는 것을 보여준다는 거죠. 왜냐하면 민간 기업은 서로 경쟁해서 살아남아야 되기 때문에 그런 거지만 정부 기업은, 국영 기업은 적당히 하고 월급 타먹고 크게 신경 안 써도 월급 나오니까 이런 것들이 일부분 있다라는 거예요. 다 그렇진 않고. 자, 마지막으로 정부 소유의 미디어는 경쟁의 영향이 있지 않죠. 그렇죠. 경쟁의 영향이 있지 않기 때문에 소비자 수요에 적극 반응 안 하죠. 그래서 give rise to the danger of both poor quality production and inefficiency입니다. 저품질의 생산 그리고 비효율성 같은 뉘앙스죠. 둘 다의 위험을 일으키게 된다는 겁니다. 일으킬 수 있다는 거죠. 그래서 밑줄 유형은 지금 다 맞죠. 지금 A, B, C, D 다 흐름상 관련이 있습니다. 다음에 A recent article on the British Broadcasting Corporation BBC입니다. BBC 방송에 관한 그 최근의 기사는 claim 주장을 한다는 거죠. 정부 소유가 이 BBC가 정부 소유 공영방송이니까 정부 소유는 정부가 소유하지 않을 경우보다도 다른 미디어 기업들이 성장하는 것을 더 어렵게 만든다는 거죠. 왜냐하면 정부 소유가 되기 때문에 엄청난 자금을 국가 세금으로서 지원하기 때문에 그만큼 또 움직이는 자본이 많기 때문에 훨씬 더 민간 기업보다 유리하잖아요. 일단 자본력이 풍부하기 때문에. 그래서 다른 민간 기업들이 성장하는 것을 더 힘들게 만들어준다. 라는 최근의 기사였어요. 그리고 그 기사는 또 뭘 주장하냐면은 BBC에 주어지는 그런 세수죠. 세금 수입의 많은 금액이 민간 기업에 비교해서 BBC에게 장점을 준다고 주장해요. 똑같은 말이죠, 지금. 그러면서 마지막 문장은 가정입니다. 이 문장을 좀 단서를 줘야 되는데 그냥 이랬으니까 조금 느낌이 응집력이 좀 떨어지죠. 자, 그 기사는 또한 뭐라고 주장하냐면은 민간 기업으로서 말은 BBC가 만약에 민간 기업이 되면은 BBC는 더욱더 다이내믹해져. 굉장히 역동적일 수 있어요. 그러므로 전 세계의 미디어 회사들과 경쟁도 더 잘할 수 있을 것이라고 주장한다는 거죠. 마지막 문장은 BBC가 민간 기업일 때 이야기입니다. 물론 자본적인 문제는 빼고라도 민간 기업은 자유롭게 하는 거니까 정부의 통제를 받지 않기 때문에 훨씬 자유분방한 경쟁력을 세계 미디어 회사가 할 수 있다는 거예요. 그런 이야기로 마무리를 하고 있습니다. 전체적인 스토리를 다시 한번 정리해보면 도입 부분에서는 미디어 소유의 역량에 대한 이야기인데 배포되는 정보의 성격에 대한 통제권을 준다 그랬어요. 그러면서 미디어의 공공 소유 찬성에 대한 이야기는 정보는 공공재다. 그리고 바람직한 가치 수립을 위해서 필요하다고 했어요. 그러면서 미디어의 공공 소유 반대는 뭐냐? 사람들을 조종하고 정보를 왜곡할 수 있다. 소비자 요구에
민감하지 않다. 서로 경쟁하지 않아도 된다는 그런 어떤 의식이 있다. 이런 내용으로 이야기하고 있죠. 그러면서 BBC의 사례를 가지고 부연 설명해 주는데 정부 소유이기 때문에 BBC는 다른 미디어 회사의 성장을 더 어렵게 만들어. 왜냐하면 정부가 그 BBC를 밀어주기 때문에. 만약에 이게 BBC가 민간 기업이었으면 나름 더 경쟁력이 있었을 것이라는 주장으로 마무리를 하고 있습니다. 그럼 우리는 제목 문제를 풀어보러 가봐야 되겠죠. 11번 윗글의 제목으로 가장 적절한 것은 1번 The dilemma between media freedom and the public interest. Public interest는 공익입니다. 미디어의 자유와 공익 사이의 딜레마. 그런 말 아니죠, 내용은? 왜냐하면 본문 내용은 미디어의 소유와 통제에 관한 지지자와 반대자의 상충된 견해를 말해주는 글이에요. 2번에 The effects of public funding on private media company입니다. 민간 미디어 기업에 관한 공적 자금 지원의 영향 또는 공적 자금 지원이 민간 미디어 기업에 끼치는 영향 이렇게 해석이 되죠. 근데 아니죠. 공적 자금 지원. 민간 미디어 기업에 공적 자금 지원해주는 말 없잖아, 본문에. 세 번째, 대선 목적격 관계대명사입니다. face의 목적어가 없어지니까, 선행사로 빠져나갔으니까. 그래서 독립적인 미디어 소유가 직면하고 있는 주요한 여러 가지 문제들, 어려운 점들. 그 말도 아니고. 네 번째, conflicting views on the ownership and the control of the media입니다. 미디어의 ownership, 소유와 통제에 관한 상충하는 견해. 이게 정답이 되겠죠. 정확하죠, 4번에. 5번에 benefit은 혜택, 리스크는 위험인데 미디어의 공공과 민간의 협력의 혜택과 위험들 그런 말도 아닙니다. 그래서 정답은 4번으로서 이거를 마무리하겠습니다. 이 지문도 간접 연계로 한번 생각해 보세요. 구평이나 수능에서 괜찮은 지문입니다. 영독 6강의 5번, 6번 지문을 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 5 and 6. One of the most dangerous properties of language is that it allows us to say things that aren't true. The danger is not just that people may be misled, but that falsehood may be more effective than truth. Truth becomes a victim of human sociality. The strength of human commitment to beliefs in supernatural entities and conspiracy theories, a kind of commitment found in human groups worldwide, draws precisely on the disconnect between a statement and the reality it claims to describe. If a group of people collectively state a belief in something that is likely to be false, then the statement, far from seeding doubt, will work as an honest signal of each individual's commitment to the group. Author Curtis Yarvin explains the attraction of improbable ideas in building social movements. For the purpose of social loyalty, it's actually better if the belief that people coordinate around is clearly false. Nonsense is a more effective organizing tool than the truth. To believe in nonsense is an unforgeable demonstration of loyalty. It serves as a political uniform. And if you have a uniform, you have an army. This is all very well if your only goal is to secure loyalty in defending a position. But reality will come for you at some point. While real soldiers may swear loyalty to magical ideas, they are ultimately in the business of physical force, not magic, but brute reality. Once a bullet is flying, neither words nor the beliefs they express can stop it. 문법 분석 들어갑니다. 첫 번째 문장에서 one of 다음에 the most dangerous 형용사의 최상급 그 다음 복수명사죠. properties 특성들. 문장의 주어는 one이 주어입니다. 그래서 동사는 is라는 단수 동사죠. 그리고 is가 이형식 자동사이기 때문에
대절이 보호절이 되는데 이때 대해서는 접속사가 됩니다. 그리고 주어인 대명사 is은 앞에 있는 language를 받아주는 대명사입니다. 그 다음 allow 목적어 투부정사죠. 목적어가 동사도록 허용하다 허락하다인데 목적어가 동사하게 한다. 이렇게 해석하면 부드럽다고 했어요. 이때 allow와 바꿔 쓸 수 있는 단어가 permit라는 단어 있죠. 이렇게 바꿔 써도 됩니다. 정말 많이 나오는 수고니까 잘 기억하세요. 다음에 things가 선행사고 대시 주격 관계 대명사지요. 다음 둘째 줄에 not just는 not only와 똑같습니다. 뒤에 but also에서 also는 생략이 많이 되죠. 그래서 but만 남아있고 대절이 지금 병렬 구조로 나와 있죠. 그리고 대선 둘 다 접속사가 됩니다. mislead라는 단어가 타동사로 오도하다인데 mislead, misled, misled에서 maybe misled라는 표현이 나와 있죠. 그 다음에 네 번째 줄에 보면 이 commitment to인데 오늘 아침에 내가 1분 영어 문법 뽀개기 그 강의에서 2021년 고3 11월 수능 문제에 대한 그 문장을 문법을 변형시켜서 제가 올려드렸는데 거기에도 devote A to B라는 표현이 나와 있어요. commit A to B, dedicate A to B 아시죠? A를 B에 바치다, 몰입하다, 전념하다는 뜻인데 이때 to가 전치사입니다. 공교롭게도 아침에 강의 올린 게 또 문법이 또 나오죠. 이 to는 전치사예요. 꼭 기억하세요. 그래서 이 to 뒤에는 명사나 동명사가 옵니다. to 부정사의 to와 구별하셔야 돼요. commit는 to라는 전치사와 같이 쓰일 수 있다는 거. 궁금하신 분들은 1분 영어 문법 보객이 오늘 올려드린 그 강의를 다시 한번 더 살펴보세요. 그 다음 줄에 found는 find, found, found의 pp죠. 그래서 뒤에 목적 없습니다. 앞에 commitment를 수식하는 과거 분사죠. 그 다음에 draw on 여기서 draw에 s가 붙었죠. draw on은 무엇을 이용하다라는 뜻입니다. 이 draws의 주어는 셋째 주 끝에 the strength of human commitment 인간의 전념의 강도라는 게 주어입니다. 이 주어에 대해서 동사의 수일치죠. 약간 거리가 떨어져 있더라도 여러분들은 잘 찾아서 해결해야 됩니다. 그 다음 줄에 the reality it claims to describe. describe는 무엇을 묘사하다, 설명하다, 기술하다인데 이때 describe는 기술하다라고 해석하면 됩니다. 뒤에 목적 없는 타동사입니다. 지금. 그래서 목적 앞으로 빠져나간 the realitys가 선행사가 되겠죠. 그래서 목적에 관계되면서 위치가 또는 대시 생략되었습니다. 다음 collectively 집단적으로는 부사는 state란 동사를 꾸미죠. 진술하다, 말하다라는 동사를 꾸미죠. 그리고 something이죠. 선행사죠. 대시 주격관계 대명사입니다. 첫 줄 끝에도 things that 나왔죠. 보통 thing으로 끝나는 단어가 아니면 things가 선행사면 관계 대명사는 that을 우선적으로 쓰는 관계 대명사의 특별한 법칙이 있어요. 그거는 참고하시고 be likely to 부정사이지 아시겠죠? 뭐 말 가능성이 있다, 뭐 말하기 쉽다, 뭐 말 것 같다인데 형용사를 부정사로 만들려면 be를 써서 to be false 이렇게 만들어주면 됩니다. 그 다음 far from, sitting, doubt인데 far from은 never의 개념이에요. 그리고 seed는 타동사로 씨앗을 뿌리다죠. 결코 의심에 대한 씨앗을 뿌리지 않는다는 의미겠죠. 그 다음 work는 작용하다, 기능을 하다라는 일형식 자동사고 물론 효과가 있다는 뜻도 있습니다. 그리고 다음 줄에 in, 전치사 in 다음에는 빌딩이 동명사인데 빌드는 타동사기 때문에 뒤에 목적어가 따로 나옵니다. social movement, 사회적 운동이라는 게 빌드의 목적의 역할을 하는 거죠. 그리고 the belief, 이 부분에서 is은 가주어입니다. 그리고 if 주어 동사절이 진주가 되는 좀 독특한 구조죠.
그 안에서 the belief가 선행사가 되고 대시 목적격 관계대명사입니다. 왜냐하면 coordinate가 모여들다는 자동사로서 around라는 전치사가 뒤에 있죠. 그것을 중심으로 모여드는 믿음이 되는 겁니다. 그래서 around의 전치사의 목적어가 the belief라는 선행사로 빠져나가면서 문장의 주어가 됐죠. 그래서 is가 동사입니다. clearly란 부사는 false라는 거짓의 형용사를 수식합니다. 그 다음 to believe in nonsense인데 to 부정사가 문장의 주어로 나와 있죠. believe in은 무엇의 존재나 가치를 믿는다는 뜻입니다. 이때 in을 빼면 안 됩니다. believe 다음에 바로 목적어 나오면 그 목적어의 말을 믿다. believe you 하면 너의 말을 믿다. 이런 뜻이죠. believe in은 그 목적어의 존재나 가치를 믿다는 뜻으로 해석하시면 되고 to 부정사가 주어이기 때문에 동사는 단수 is입니다. 그 다음 it serves의 it은 앞에 나왔던 to believe in nonsense를 받아주는 대명사로 보시면 되고 그 다음 줄에 비동사 다음에 to 부정사 나오면 거의 문법이 맞다고 생각하시면 돼요. to 부정사가 보어로 나오는데 이 to 부정사는 주어와 의미가 일치됩니다. 그래서 너의 유일한 목표가 충성심을 확보하는 것 같은 의미죠. 그 다음 in depending 역시 동명사고 depend는 방어하다는 뜻으로서 뒤에 opposition이 목적어 됩니다. 그 다음 줄에 physical force 다음에 콤마는 동격 관계를 나타내는데 뒤에 나대의 법비 구조죠. 마법적인 현실이 아니라 적나라한 현실인 물리적인 힘 이렇게 해석하시면 돼요. 콤마가 동격 관계인 것도 자주 나오기 때문에 잘 판단하셔서 해석해야 됩니다. 그 다음 neither A nor B 상관 접속사죠. A도 B도 둘 다 아니라는 표현인데 여기서 words neither words nor beliefs they 이때 they는 앞에 나오는 words를 받아주는 대명사입니다. express는 표현하다는 타동사죠. 뒤에 목적이 없기 때문에 선행사가 the beliefs가 되고 the beliefs가 문장에 주어면서 can에 걸립니다. 동사에 걸리죠. 그 다음 마지막 it은 앞에 나왔던 총알이란 bullet을 받아주는 대명사입니다. 아시겠죠? 이렇게 해서 문법적인 정리를 끝내고 정확한 해석을 통해서 어떤 내용인지를 봐야 되는데 이 지문은 수능에 충분히 나올 수 있는 그런 난이도를 가진 내용을 가진 지문이 되기 때문에 여러분이 반드시 공부를 해야 됩니다. 아시겠죠? 해석을 해봅시다. 첫 번째 문장에서 언어의 가장 위험한이죠. 자, 처음부터 부정적 뉘앙스가 나오죠. 가장 위험한 특성들 중에 하나는 대절이다. 언어라는 것은 우리가 진실되지 않은 것들을 말하게 해준다는 것이라는 거죠. 진실되지 않은 것, 거짓이겠죠? 이런 것들을 말을 할 수 있게 해준다는 겁니다. 이게 바로 언어의 가장 위험한 특성들 중에 하나라는 거죠. 즉, 거짓말을 한다는 거지. 아니면 어떤 사실을 왜곡한다는 거죠. 그 위험은 not just not only라고 그랬죠. 뒤에 보돌소. 사람들이 잘못 오도될 수도 있고 그렇겠죠. 거짓이 진실보다도 더 효과적일 수 있다라는 것이 위험한 사실이라는 거죠. 거짓이 진실보다도 더 효과적일 수 있다는 거죠. 그렇죠. 거짓 프레임을 씌우면 사람들이 처음에는 그걸 안 믿지만 계속 반복하다 보면은 그게 진실처럼 느껴지는 거예요. 무서운 거죠. 진실은 becomes a victim, 희생물이죠. of human sociality입니다. 인간 사회성의 희생물이 된다. 이게 무슨 말인가 하면 사람과 사람이 만나서 상호작용할 때 처음부터 자기의 마음속에 있는 진실된 부분을 이야기를 하는 사람은 거의 없다고 봐야 되겠죠. 비즈니스적인 어떤 관계라든가 아니면 처음에는 위장막을 써서 포장을 해서 또는 거짓으로 또는 가식적으로 이야기를 하는 경우도 많거든. 왜냐하면 진실을 말했을 때 상대방이 그걸 이용해서 당할 수 있다고 생각하기 때문에. 그래서 인간 사회성의 희생물이 된다는 말이 그런 의미가 내포되어 있다고 여러분들이 생각하시면 돼요. 그럼 A번은 의미가 맞죠? 흐름상. The strength of human commitment to beliefs in supernatural entities and conspiracy theories까지 보면 초자연적인 실체, 다시 말해서 뭐 종교적인 신이라든가 아니면 유령, 귀신 이런 거라든지 또는 conspiracy theories는 음모론인데 음모론은 UFO 같은 경우
아니면 정치적인 음모론 이런 것도 있고 이런 거에 대한 어떤 믿음에 대한 인간의 전념의 그 강도는 해놓고 줄이 꺼져 있죠. 그 전념이 어떤 종류냐면 전 세계적으로 인간이 속해 있는 그 집단 속에서 발견되는 그런 일종의 전념이야. 이것은 draw on이죠. 이용하다죠. 정확히 뭘 이용하냐면은 disconnect between statement죠. 이 statement은 진술이라는 뜻인데 거짓 믿음에 대한 진술이에요. 거짓 믿음에 대한 진술. 이거와 그것이 기술하기를 주장하는 현실이죠. 실제 현실. 이것 사이에 단절을 정확하게 이용한다는 거죠. 거짓 믿음에 대한 진술입니다. 거짓 진술이죠. 쉽게 말해갖고. 이거하고 실제 현실 사이에 단절을 정확히 이용한다는 거예요. 완전히 분리시키려고 하는 거죠. 그러면서 if가 나오는데 예시가 나오죠. 만약에 한 집단의 사람들이 correctly 집단적으로 말을 해. 하나의 믿음에 대해서 in something that is likely to be false입니다. 자, 그럼 위에서 B번에서 우리 지나왔지만 단절은 지금 의미상 맞죠? 왜냐하면 연결이라는 말이 되면 안 되죠. 단절이 돼야 되겠죠. 그리고 C번에는 거짓일 가능성이 있는 어떤 것에 대한 믿음을 집단적으로 말해. 이건 사실이 아니야. 팩트가 아니야. 분명히 거짓말이고 가짜인데 거짓일 것 같은 어떤 것에 대한 믿음에 대해서 집단적으로 그걸 이야기한다고. 마치 진실처럼. 이렇게 하면 그러면 그 진실은 콤마 삽입되어 있죠. 의문의 씨앗을 뿌리기는커녕 그 다음 문장을 잘 봐야 됩니다. 여기 as부터 여기까지 그 집단에 대한 각 개인의 어떤 전념의 정직한 신호, 그 집단에 대해서 각 개개인이 몰입하는 거죠. 몰두하는 거죠. 전념하는 거지. 이것에 대한 정직한 신호는 완전히 표면적으로 드러나는 신호란 말이에요. 이걸로서 작용할 것이라는 거죠. 집단이 똘똘 뭉치죠. 그 진실이 아닌 거짓처럼 보이는 어떤 것에 믿음으로 똘똘 뭉치는 거야. 그 다음에 Arthur Curtis Yarv이라는 사람이 설명을 하는데 뒤에 보면 사회적 운동을 구성하는 데 있어서 즉 사회적 운동을 조직하는 데 있어서 개연성이 없는 어떤 생각, 개념 이런 거에 대한 매력을 설명한다는 거죠. 사회적 운동이라는 거는 팩트는 아닙니다. 그렇게 몰아가는 어떤 하나의 개념이겠죠. 그죠? 그게 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있단 말이에요. 정의일 수도 있고 정의가 아닌 것일 수도 있단 말이죠. 이런 것에 있어서 개연성이 없는 생각에 대한 매력에 대해서 설명을 한다. For the purpose of social loyalty입니다. 사회적인 충성의 목적을 위해서죠. 사회적인 충성의 목적을 위해서는 가주어 진조 문장인데 이 퍼즐이 진짜 내용이죠. 사람들이 그거를 중심으로 모여드는 그 믿음 있죠. 그 믿음이 분명히 거짓이라면 실질적으로 더 낫다는 이야기지. 팩트 같으면 뻔한 사실이니까 사람들의 관심이라든가 공감을 느끼기 쉽지가 않다고. 근데 분명히 거짓인데 그게 마치 진실을 압도하는 것처럼 진실을 능가하는 것처럼 호소를 있고 설득되겠다. 그럼 실제로도 좋은 거야. 그런 사회적인 충성의 목적을 위해서 또또로 뭉치게 만들 수 있거든. 그 말이겠죠. 그러면서 nonsense is a more effective organizing tool than the truth입니다. 여기서 nonsense라는 거는 터무니없는 생각인데 거짓 생각이에요. 거짓 생각. 이것은 진실보다도 더 효과적인 조직화하는 그런 도구이답니다. 거짓 생각은 진실보다도 더 효과적으로 조직하는 도구이라는 거죠. 지금 이 지문을 읽으면서 가장 여러분이 쉽게 이해하려면 정치를 생각하는데 여당과 야당에 대한 어떤 정치적인 여러 가지 과정들이나 이슈들을 떠올려 보면 뭔가가 여러분들이 감이 빨리 올 거라고. 그 다음에 to believe in nonsense가 되겠죠. 자, 거짓 생각을 믿는다는 것은 충성에 위조 불가능한, 어떻게 위조할 수가 없어. 이런 입장이라는 거예요. 거짓 생각을 믿는 것은 충성을 만드는 데는 최고야, 이게. 알겠어요? 그런 이야기다고. 그러면서 이것은 넌센스를 믿는 거란 말이야. 거짓 생각을 믿는 것은 뭐로 색깔한다?
하나의 정치적인 유니폼. 유니폼은 제복이죠. 똑같이 입잖아. 똘똘 뭉치게 만든다는 거예요. 정치적으로 똘똘 뭉치게 만든다. 정치적인 제복이라는 거죠. 그리고 만약 여러분이 제복을 가지게 되면 여러분 군대를 가지게 된다. 군대는 육군이든 해군이든 공군이든 그 군대에 맞게 똑같은 복장을 하고 똑같은 정신으로 뭉치잖아. 그죠? 이것은 아주 좋은 거다. 만약 여러분의 유일한 목표가 충성을 확보하는 거라면, 뭐 하는데? 포지션, 자기 진지를 방하는데 충성을 확보하는 거라면 이거는 짱이라는 거죠. 이거만큼 좋은 게 없다는 이야기지. 그럼 여기서 이제 대반전이 나오는 거야. 여기서 대반전이. 그러나 현실은 will come for you. 여러분에게 다가올 거라. 어느 시점에서 현실이 진짜 진실이 다가올 거라. 언젠가. 영원히 안 오는 게 아니라고. While the real soldier, 실제적 병사들, 군인들이 충성을 맹세할 수도 있죠. 그럼 마법적인 아이디어, 어떤 마법적인 생각, 마법적인 생각에 충성을 맹세할 수 있지만 그 병사들은 결국에는 뭐냐? 마법적인 현실이 아니라 brutal reality, 적나라한 현실, 실제적 현실이죠. 진짜 현실이죠. 이 현실인 physical force, 물리적인 힘의 일에 종사하고 있다는 것은 군인들은 결국에는 군인에 맞는 일을 하는 거죠. 정확하게. 현실적으로. 추상적인 게 아니라. Once a bullet is flying, 총알이 막 날아오고 있다면 니들의 노비가 되겠죠. 말도, 그 다음에 그 말이 표현하는 믿음도 어떠한 것도 그 총알을 멈추게 할 수는 없다는 거죠. 어떤 말이 총알을 멈추게, 여기서 총알이 현실이야. 적나라한 현실이거든. 근데 말은 거짓이란 말이야. 거짓. 진실된 말도 있지만 거짓이란 말이죠. 진실된 말도 총알을 막을 수 없는 거야. 무슨 말인지 알겠어요? 아무리 세상에 어떤 여러 가지 상황이나 내용들을 가지고서 거짓으로 포장하라고 프레임을 씌우고 위장을 한다 하더라도 미래 언젠가는 정말로 진실이, 확실한 진실이 드러나게 되어 있다는 거예요. 알겠어요? 그래서 이 글의 중심적 내용은 거짓을 이용한 결속력과 그 한계란 이야기죠. 나는 이 지문이 수능에 나올 수 있다고 봐요. 직접 연계도 좋고 간접 연계도 좋아. 구평수능까지 무조건 이 지문 준비해야 됩니다. 아시겠어요? 다음에 제목 문제를 우리가 제목을 찾아봅시다. 5번에 1번에 ambiguous language can distort the truth. 많이 봤던 단어죠. 왜곡하다는 단어죠. twist, distort 이런 단어 있죠. 그래서 애매모호한, ambiguous, vague도 모호한이죠. 이 애매모호한 언어는 진실을 왜곡할 수 있다. 지금 그 이야기를 안 하잖아. 애매모호한 언어가 아니죠, 지금. 언어를 가지고 거짓을 말할 수 있다는 거지. distinguish truth from falsehood입니다. 진실과 거짓을 distinguish from이라 구별하다거든. 진실과 거짓을 구별하는 것 survival guide, 생존 가이드. 그 이야기 아니죠. 세 번째 issue는 쟁점인데 determine은 식별하다 알아내다거든. where truth stops, lies begins. 어디에서 진실이 멈추고 거짓말이 시작되는지를 알아내는데 쟁점. 그것도 아니죠. 네 번째 falsehood, 거짓은 organize, 조직한다, 조작된다는 겁니다. 조직된다, 조작된다. 강력하게 거짓은 조작된다는 거야. 이까지는 통할 수 있어. 그러나 clashes, 이까지 통할 수 있죠. 그리고 그러나 clash with reality, 현실과 충돌. 이게 맞죠? 거짓은 진실보다 더 강력하게 효과적이고 조작이 될 수 있어요. 그렇지만 언젠가는 진실이 드러나는 거야. 여러분에게 다가올 거라고. 그렇죠? 진실과 진짜적인 현실, 실제와 충돌한다. 4번이 정답이 되겠죠. 자, 5번에 building imaginary worlds입니다. 가상의 세계를 구축하는 거. 가상의 세계란 말 틀렸죠. 문이 없잖아요. 언어의 창의적인 힘이다. 창조적 힘이다. 아니죠. 그래서 정답은 4번입니다. 거짓은 강력하게 조작될 수 있어요. 그렇지만 현실, 실제적인 진실, 현실과는 충돌한다는 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 세상이 많은 진실이 지배하는 세상으로 진화하고 발전하는 겁니다. 절대적으로 거짓은 영원할 수가 없는 거죠. 그래서 우리가 볼 때 정의는 언젠가는 승리한다는 거지. 그 말하는 거죠. 그 과정 속에 수많은 희생이 있을지라도.
나는 이 지문이 너무 좋다 그래. 그래서 이 지문을 참 현장 강의에서는 상당히 많은 이야기, 예를 들어서 이야기해 주거든. 근데 유튜브 강의에서는 그렇게 할 수는 없고, 시간도 그렇고, 또 내가 할 말 안 할 말 다 모아니까 여러분들이 잘 이해하기 바란다는 거. 여러분들은 이 정도의 내용을 가지고 사리분별 이렇게 판단하는 그런 뇌는 가지고 있기 때문에 여러분들이 이 내용에 어떤 예를 가지고 상상하는지는 여러분의 개개인에 맡기겠습니다. 자, 오늘 또 날씨가 덥지만 열공하세요. 영독 6강의 11번, 12번 장문지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 11 and 12. Across the sciences and society, in politics and education, in warfare and commerce, new technologies do not merely augment our abilities, but actively shape and direct them, for better and for worse. It is increasingly necessary to be able to think of new technologies in different ways and to be critical of them in order to meaningfully participate in that shaping and directing. If we do not understand how complex technologies function, how systems of technologies interconnect, and how systems of systems interact, then we are powerless within them, and their potential is more easily captured by selfish elites and inhumane corporations. Precisely because these technologies interact with one another in unexpected and often strange ways, and because we are completely entangled with them, this understanding cannot be limited to the practicalities of how things work. It must be extended to how things came to be and how they continue to function in the world in ways that are often invisible and interwoven. What is required is not understanding, but literacy. True literacy in systems consists of much more than simple understanding and might be understood and practiced in multiple ways. It goes beyond a system's functional use to comprehend its context and consequences. It refuses to see the application of any one system as a cure-all, insisting upon the interrelationships of systems and the inherent limitations of any single solution. It is fluent not only in the language of a system, but in its meta-language, the language it uses to talk about itself and to interact with other systems, and is sensitive to the limitations and the potential uses and abuses of that meta-language. It is crucially capable of both performing and responding to critique. 문법 설명하겠습니다. 두 번째 줄에 보면 not merely but also인데 also는 생략되었죠. 그리고 세 번째 줄에 보면 it is increasingly necessary to 부정사 구조인데 it이 가주어고 to be able to think of야가 진주어입니다. 다음 줄에 and 다음에 to be critical of가 또 진주어죠. 진주어의 병렬 구조입니다. to 부정사. 그리고 necessary가 형용사 보호기 때문에 부사의 수식을 지금 받은 구조입니다. 그리고 네 번째 줄에 보면 in order to는 so is to 부정사의 뭐뭐 하기 위하여란 의미죠. 그리고 부사가 동사를 꾸미죠. 제가 다시 한번 더 강조합니다. to 부정사 중간에 품사가 들어오는 것은 부사밖에 없어요. 왜냐하면 동사를 꾸며야 되기 때문에. 그 다음 줄에 understand라는 동사가 타동사지요. 타동사의 목적어들이 지금 how절이 하나, 둘, 세 개 나옵니다. how는 의문부사로서 주어동사, 의문부사, 주어동사, 의문부사, 주어동사에서 간접 의문문으로 세 개가 목적어 되죠. 그 다음에 we are powerless within them이 주절이 나오죠. 주절이 지금 and를 중심으로 또 주절이 연결되어 있습니다. 병렬 구조로. 그 다음에 be captured by 수동태죠. be 플러스 p 사이에 부사가 들어오죠. 비교급 부사 more easily captured가 됩니다. 다음 precisely란 부사가 because 주어 동사절을 강조하면서 수식하는 의미죠. 그리고 because 주어 동사절이 and를 중심으로 두 개가 병렬 구조로 나와 있죠. 위에 because 절에서는 interact with는 interact가 자동사입니다. 뭐뭐 상호작용하다라는 표현인데 자동사죠.
그리고 밑에 be entangled with는 뭐뭐와 얽혀 있다는데 completely란 부사가 be 플러스 pp 사이에 들어갔죠. 그래서 뭐뭐가 완전히 얽혀 있다라는 뜻으로 해석하시면 돼요. 다음에 cannot be pp 수동태죠. 조동사 플러스 be 플러스 pp 수동태고 over라는 전치사 다음에 목적어절이 나오는데 how부터 work까지죠. 의문부사 플러스 주어 플러스 동사인 간접 의문문 구조입니다. 다음에 it must be extended, must be pp 조동사 플러스 be 플러스 pp 수동태죠. 역시 to라는 전치사 뒤에 목적어절 넣어서 의문사 플러스 주어 플러스 동사인 간접 의문문 구조입니다. 여기서 how things came to be 라는 표현인데 사물들이 어떻게 생겨났는지로 해석합니다. 그럴 때 밑에 보면 come to 동사원형, get to 동사원형이 있죠. 동사하게 되다라고 해석합니다. 그래서 사물들이 어떻게 존재하게 되었는지란 말은 생겨나게 되었는지로 좀 부드럽게 해석해 주면 됩니다. 그리고 밑에 정리하는 그 interweave, interwove, interwoven이죠. 자동사, 타동사인데 섞어짜다, 뒤섞다, 뒤섞이다란 자동사, 타동사, 김용의 단어 3단 변화입니다. 잘 기억하세요. 다시 올라와서 의문부사 플러스 주어 플러스 동사인데 continue to function 나오죠. continue는 to 부정사나 동명사 둘 다 가능합니다. continue는 자 functioning도 돼요. continue는 계속하다는 뜻으로서 to 부정사나 동명사를 둘 다 목적으로 가지고 올 수 있습니다. 다음에 다음 줄에 ways 대신데 way라는 뒤에 단어 뒤에 대시 주격 관계 대명사죠. way 뒤에 완전한 문장이 오면 대시나 in which를 중간에 쓸 수가 있는데 지금 이 문장은 주격 관계 대명사 대시입니다. 그리고 what is required is인데 자 what절이 주어절이죠. 그래서 단수로 일단 받고 what절 안에서 what이 다시 주어입니다. what 자체도 단수입니다. is required. 그래서 what is required는 필요한 것은, 필요되는 것은, 필요되어지는 것은 이 말이죠. not A but B 이해가 아니라 literacy, not A but B는 B가 중요한 내용인데 literacy는 여기서는 사용 능력을 말합니다. 그 기술을 사용하는 능력을 말하죠. 다음에 consist of, consist는 자동사지요. 뭐뭇으로 구성되어져 있다. 자동사는 수동태가 안 되죠. 그래서 보통 시험 문제에서 이걸 is 지금 이 문장을 그대로 보면 consisted of 이렇게 쓰면 틀립니다. consist of는 자동사입니다. 그리고 뭐를 지금 much가 강조하고 있죠. much, even, still, far, a lot, by far, significantly, considerably 이런 단어가 형용사나 부사의 비교업을 강조 수식합니다. 다음 끝에 might be understood and practiced인데 조동사 플러스 be 플러스 pp and pp, pp끼리 병렬을 만들어놨죠. 다음에 그 다음 줄 뒤에 보면 use to comprehend인데 자, to 부정사가 뭐뭐 하기 위하여라는 뜻입니다. 그리고 그 다음 문장 보면 refuse to 부정사죠. refuse to 부정사. 동사기를 거부하다, 거절하다입니다. 그리고 C, 다음 줄 as가 나오죠. C, A, as B, regard A as B, A를 B로 여기다 간주하다는 뜻이죠. 이때 C와 바꿔 쓸 수 있는 것은 regard, view, count, consider, think of 이런 단어를 바꾸어 써도 되죠. A를 B로 여기다 간주하다. 다음 이 문장은 it refuses부터 cure all이죠. cure all은 만병통치약이라는 뜻인데 여기까지가 문장의 중심이 되는 주절이죠. 주절 다음에 콤마 있죠. 그 다음에 ing가 있습니다. 현재 분사입니다. insist on, insist upon 똑같습니다. on이나 upon 똑같아요. 무엇을 주장하면서 라는 뜻이죠. 그 다음 줄에 또 not only but also인데 뒤에 but 뒤에는 also가 생략된 구조로 인명사 구조가 병렬로 잡히십니다. 구를 병렬로 만들어놨죠. 다음 use 다음에 또 to 부정사 나오지. to 부정사는 뭐뭐 하기 위하여라는 뜻입니다. talk about itself는 여기서 제기대명사는 주어와 똑같잖아요. 주어와 똑같으면 제기대명사를 써야 됩니다. 목적으로서 itself. 그리고 and를 중심으로 앞에 있는 to talk와 to interact가 병렬 구조입니다. 역시
to interact with, 뭐 하기 위하여라고 해석하면 됩니다. 그 다음 2번은 indifferent는 무관심한 뜻이지만 틀렸어요. be sensitive to, 뭐뭐에 민감하다는 뜻으로서 정답이 됩니다. 다음 마지막 줄에 over라는 전치사 다음에 동명사 performing, responding이 동명사 병렬인데 both의 and be 상관 접속사로 연결해 놨죠. 병렬 구조를. perform, 우리말로 하면은 뭐 이행하다, 수행하다는 뜻이죠. 그리고 respond는 자동사로서 보통 to를 가지고 와요. respond to, 뭐뭐에 대응하답니다. 아시겠죠? 이렇게 해서 문법 정리를 끝내겠습니다. 다음 정확한 해석을 통해서 어떤 내용인지를 살펴보러 가야 되겠죠. 이 지문 쉬운 지문 아닙니다. 그리고 수능이나 구평에 출제 가능성이 높습니다. 간접 연결도 가능하고요. 정확하게 해석을 해봅시다. 첫 번째 문장에서 across the sciences and society, 과학과 사회 전반에 걸쳐서 in politics and education, 정치와 교육에서 in warfare and commerce, 전쟁과 상업에서, warfare는 전쟁이죠. commerce는 상업입니다. 전쟁과 상업에서 new technology, 새로운 기술은 do not merely augment our abilities, 우리의 능력을 정말로 증강할 뿐만 아니라 actively, 적극적으로 우리의 능력을 적극적으로 형성을 하고 통제를 한다는 거죠. For better and for worse, 좋든 나쁘든 간에 우리의 능력을 적극적으로 형성하고 통제를 한다는 거예요. 새로운 기술은 우리의 능력을 증강시켜줘. 그런 것뿐만 아니라 적극적으로 우리의 능력을 형성해주고 통제를 한다는 거지. 이게 좋든 싫든. 자, 그 다음 문장에 가주어 진주어 문장인데 진주어를 보면 다양한 방법으로 새로운 기술들을 고려할 수 있고, 그리고 그러한 형성하는 것과 통제하는 것에 의미 있게 참여하기 위해서 새로운 기술들을 비판하는 것이 점차적으로 필요하다는 거죠. 그렇죠. 다양한 방법으로 그 새로운 기술을 우리가 신중하게 고려할 수 있고, 또 그렇게 형성하고, 왜냐하면 두째 줄에 우리의 능력을 적극적으로 형성하고 통제한다고 했으니까 그렇게 형성하고 통제하는 것에 의미 있게 우리가 참여하기 위해서 그 새로운 기술을 비판하는 것이 올바른 비판을 가지는 거죠. 올바르게 비판하는 것이 점차적으로 필요하다. 만약 we do not understand, 우리가 이해하지 못한다면이죠. 지금 목적어 여러 개 나오죠. 복잡한 기술들이 어떻게 기능을 하는지, 또 기술들의 시스템이 어떻게 서로 연결되어 있는 건지, 그리고 시스템들이 어떻게 상호작용하는지를 이해하지 못하면은 그 다음에 우리는 we are powerless, 무력해집니다. 그 복잡한 기술들 안에서 무력해집니다죠. 그리고 그 복잡한 기술의 잠재력은 이기적인 엘리트층과 비인간적인 기업들에 의해서 더 쉽게 점유가 됩니다죠. 그걸 악용하는 거지. precisely는 정확하게란 부사인데, 정확하게 이것 때문에 그리고 이것 때문에거든. 이러한 기술들이 예상치 못하고 자주 이상한 방식으로 서로 상호작용하기 때문에, 그리고 우리가 그 기술들과 완전히 얽혀 있기 때문에 이것에 대한 이해는 신기술들이 어떻게 작용하는지에 대한 실질적인 측면에만 국한될 수는 없다. 그것만 알아가지고는 안 된다는 거죠. 이 신기술들이 어떻게 작용하는지에 대한 실질적인 측면에만 국한될 수는 없다. 다시 말하면 그것은 must be extended, 확장되어져야 된다. 어디까지 확장되느냐? 여기서 사물들은 새로운 신기술을 말하죠. 이 신기술들인 사물들이 어떻게 생겨났는지까지 확장되어져야 된다. 그리고 그 사물들이 종종 눈에 보이지 않는, 그리고
복잡하게 얽혀 있는 그런 방식으로 세상 속에서 어떻게 계속 기능을 하는지까지 확장되어져야 된다 이 말이죠. 일단 여러분들은 정확하게 해석부터 해야 돼요. 이걸 100% 이야기는 쉽지가 않아요. 이 지문을. 상당히 어려운 지문입니다. 그러면서 what is required, 필요되어지는 것은, 이 말은 필요한 것은 이해를 하는 것이 아니라, 이 중요한 말이죠. literacy. 우리가 일반적인 언어에서는 읽고 쓰는 능력이죠. 문해력이라 하는데 여기서는 기술을 사용하는 능력이야. 기술을 올바르게 다양한 환경에서 사용할 수 있는 능력이라고. 이게 literacy야. 그러면서 그 다음에 반복적으로 이어지는 말이 나오죠. True literacy in system. 시스템들 속에서의 진정한 이런 사용 능력은 단순히 이해하는 것보다 훨씬 더 많은 것으로 구성되어져 있습니다죠. 이해하는 게 이상이죠. 왜? 이해하는 게 아니라 사용 능력은. 그리고 might be understood and practiced in multiple ways. 더 복잡하고 더 다양한 방식으로 이해되어질 수도 있고 실행되어질 수도 있다는 거죠. 그러면서 이선 형광펜은 반복되기 때문에 형광펜 꺼놨는데 시스템 속에서의 진정한 사용 능력은 그 다음에 그 시스템의 상황과 결과를 이해하기 위해서 시스템의 기능적인 사용을 넘어서 간다는 거죠. 기능적 사용, 실질적 기능적 사용을 넘어서 간다는 거야. 뭐 하기 위해서? 그 시스템의 상황과 결과를 이해하기 위해서. 그러면서 시스템의 진정한 사용 능력은 거절한다는 거죠. 어느 하나의 시스템에 대한 신기술의 적용을 만병통치약으로 여기는 것을 거부한다. 뭐라고 주장하면서? 자, 시스템의 상호관계와 그 다음에 단 하나의 해결책에 대한 그 고유한 또는 내재한 한계를 주장하면서, 이 좀 어렵죠? 시스템의 상호관계와 그리고 단 하나의 해결책이죠. 어떠한 단일 해결책에 대한 내재한 한계를 주장하면서 insisting upon, 주장하면서 어떤 하나의 시스템 작용을 만병통치약으로 보는 것을 거부한다는 거죠. 그러면서 그 시스템 속에서의 진정한 사용 능력은 유창하다는 거죠. 하나의 시스템의 언어 속에서도 유창할 뿐만 아니라 그것의 메타 언어 속에서도 유창하다. 그럼 메타 언어가 뭐냐면 설명하죠. 그 자체에 대해서 이야기하기 위해서 그리고 다른 시스템과의 상호작용을 하기 위해서 그것이 사용하는 언어인 메타 언어입니다. 이 메타 언어에서도 유창하다. 그리고 여기서 주어는 이게 중복되기 때문에 생략했죠. 즉 시스템에서의 진정한 사용 능력은 민감하다는 거죠. 자, 뭐에 민감하냐면은 그러한 메타 언어의 한계와 잠재적인 사용과 남용에 민감하다는 거죠. 그러한 메타 언어의 한계와 잠재적인 사용과 남용에 민감하다. 뭐가? 시스템에서의 진정한 사용 능력이. 그래서 마지막 문장에서 시스템의 진정한 사용 능력은 결정적으로 뭐 할 수 있다? 수행을 하고 비판에 대해서 대응을 둘 다 할 수 있다는 거죠. 수행도 하고 비판에 대한 대응도 둘 다 할 수 있다는 거야. 뭐가? 시스템에서의 진정한 사용 능력은 이렇게 됩니다. 내가 여러분한테 해석을 해줘도 여러분들이 이해가 될까 말까, 이 지문은. 그래서 이 지문의 지금 첫 부분에 보면은 도입 부분이죠. 새로운 기술에 대한 비판 능력이 필요하다는 말을 했죠. 새로운 기술을 다양한 방식으로 고려하고 그것을 비판하는 능력이 점점 더 필요해진다는 말로 지금 도입 부분 첫 번째 문장, 두 번째 문장에서 출발합니다. 그 다음 세 번째 문장부터 네 번째, 다섯 번째 문장은 전개적 부분인데 흐름상 새로운 기술에 대한 사용 능력의 필요성을 말합니다. 사용 능력의 필요성이죠. 그러면서 세 가지를 말하는데 첫 번째, 새로운 기술에 대한 이해는 사물이 어떻게 작용하는가라는 실질적인 측면에 국한될 수가 없다 그랬어요. 그러면서 사물이 어떻게 생겨났는지, 어떻게 이 세상 속에서 계속 기능을 하는가로 확장되어져야 된다는 이야기를 했고, 또 하나는 필요한 것은 이해가 아니라 실질적으로 사용 능력이다 라는 말을 했습니다.
그러면서 결론 부분에 시스템의 진정한 사용 능력에 대해서 쭉 이야기를 하고 있죠. 시스템의 진정한 사용 능력은 시스템의 기능적 사용의 범위를 넘어서야 된다. 그리고 메타 언어에도 유창하고 그 메타 언어의 한계와 잠재적인 사용 및 남용에도 민감하다. 그러면서 마지막에 수행과 비판에 대한 대응 둘 다를 할 수가 있다. 무엇이 시스템에서의 진정한 사용 능력이 그렇게 마무리를 하고 있습니다. 상당히 어려워요. 이거는 핵심적인 중심 소재는 진정한 기술 사용 능력의 필요성에 대한 이야기거든. 제목 문제를 우리가 찾아봅시다. 1번에 empower. empower은 뭐뭇에 권한을 부여하다죠. 뭐뭇에 권한을 부여하다. 암기하세요. 권한을 부여하다. 이노베이티브 혁신적인 기술을 통해서 사회에 권한을 부여하는 것. 혁신적인 기술을 통해 사회에 권한 부여한다. 그런 내용은 없잖아. 아니죠. 두 번째, 디지털의 트랜스포메이션은 전환입니다. 디지털 전환에서 새로운 기술에 대한 위험과 보상. 그런 말도 아니지요. 세 번째, from A to B죠. 이해에서 행동으로. Achieving advanced skill. advanced는 고급의 뜻입니다. 고급의 기술을 달성하는 것. 성취하는 거. 이해에서 행동으로? 그런 말 아니죠. 고급 기술을 달성. 이런 말이 아니죠. 네 번째, beyond understanding. 이때 understanding은 단순한 이해입니다. 단순한 이해를 넘어가야 된다고 그랬죠. 단순한 이해를 넘어가야 된다. 그러면서 the need for true technological literacy입니다. 진정한 기술적인 literacy는 뭐라 그랬어요? 사용 능력이죠. 진정한 기술적 사용 능력에 대한 필요성이죠. 단순히 이해하는 건 이해하는 차원을 넘어서서 이게 정답이 되는 거죠. 5번에 the power of language, 언어의 힘이죠. Its impact on technological advancement죠. 기술적인 발전, 진보에 끼치는 언어의 영향. 그런 말도 아닙니다. 정답은 4번이에요. 상당히 어려웠습니다. 이 지문을 완벽하게 모른다고 해서 좌절할 필요 없고 여러분 정확하게 해석해서 전체적인 흐름만 이해하시면 돼요. 이 지문은 수능에서도 직접적으로 나오기는 쉽지가 않을 거예요. 간접 연계 연습으로서 공부하시면 됩니다. 현재는 지금 인공지능 AI가 계속해서 개발되는 이 전 세상의 전산 시스템 속에 우리가 있기 때문에 이런 지문을 공부를 해야 된다는 거지. 아시겠죠? 독해가 딱 부러지게 안 된다고 해서 너무 상심할 필요 없습니다. 자, 오늘 또 더운 날씨에 좀 참아가면서 열공하십시오.